जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 20 मार्च गुरुवार। आज दिन आसिला प्रथम खबर मुख्यमंत्री को भेटिले नवंग परिवार। राज्य राजनीति में नवदास हत्या ताती किछि दिनर विरति पर न्याय दाबी आगक आसिछंती नवदासक परिवार। एक क्रम गतकाली नवदासक झील दीपाली पुओ विशाल और पत्नी मिनती लोकसभा भवन में पहुंची मुख्यमंत्री मोहन माझी को भेटिछंती। एने पूरा परिवार मुख्यमंत्री आलोचना करछंती। नवदासक हत्याकांड बेले राज्य में बीजेडी सरकार थिला। नवदास मध्य बीजेडी विधायक सह दलर द्वितीय क्षमता केन्द्र बोली गणति होउथिले। हेले तांको हत्या कराजिबा परे नवदासक परिवार बीजेडी सरकार उपरे भरोसा करी विशेष आगक आसुनथिला। हेले बीजेडी सरकार क्षमतारू जिबा परे एबे क्राइम ब्रांच तदंत को भरोसा करि परिबो नाही परिवार। एही क्रम रे सेमाने किछि मास हबो सीबीआई तदंत दाबी करि आसुचंती। गतकाली मुख्यमंत्री को भेटी नवंक परिवार कोन आलोचना करछंती ता उपरे समस्तक नजर अछि। परवर्ती खबर एप्रिल 2 रु सकाळुआ स्कूल। ग्रीष्म प्रवाह को आखिरी रखी सकाळुआ स्कूल खोलिबा को घोषणा कले राज्य सरकार। प्रेस मीट करी यह सूचना देइछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। ग्रीष्म प्रवाह को आखिरी रखी राज्य सरकार अंशुघातर मुकाबिला करिबा पई संपूर्ण प्रस्तुत अछंती। विद्यालय समेत सब स्थान में पर्याप्त परिमाणर पानीय जल महजूद रखिबा को निर्देश दिया जाइछि। सरकार जीरो काजुआलिटी उपरे गुरुत्व देउछंती। एहाकु आखिरी रखी आवश्यक समस्त पदक्षेप नियाजिबो बोली कहिछंती राजस्व मंत्री। परवर्ती खबर सुभद्रा को नहीं आसिला बड़ खबर। सुभद्रा द्वितीय किस्ती वंचित होइछंती 1 लाख महिला। सेमानक मध्यरु योग्य हिताधिकारी राखी पूर्णिमा रे पाइबे द्वितीय किस्ती टंका। एही सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सरकारक सूचना मुताबक 1,64,00,000 महिला सुभद्रार प्रथम किस्ती टंका पाइछंती। मार्च 8 रे द्वितीय किस्ती टंका पठा जाइतिला। सेतिरे 1 लाख महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइबारु वंचित अछंती। अर्थात 69,64,00,000 महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइछंती। राशन कार्ड और वार्षिक आय रे तालमेल खिलाफ जोगु 1 लाख महिला असुविधा भोगुचंती। मार्च 31 पर हेबो 1-to-1 सर्वे एवं राखी पूर्णिमा रे वंचित योग्य हिताधिकारी पाइबे द्वितीय किस्ती टंका। जो माने प्रथम किस्ती पाइथिले द्वितीय किस्ती आसीबा बेले तांको पाखरे थिबा आय वर्ग अधिक थिबारु राशन कार्ड फेरैछंती। परवर्ती खबर रत्न भंडार कमिशन को रिपोर्ट। रत्न भंडार कमिशन को रिपोर्ट सार्वजनीन हेबो कि नहीं एबे द्वंद्व रहिछि। हाईकोर्ट रे होइतिबा जनस्वार्थ मामला शुणाणी होइछि। राज्य सरकार देइतिबा दुईटी सत्यपाठ रे रिपोर्ट सार्वजनीन हेबो कि नहीं से नै भिन्न भिन्न तथ्य रहिछि। तेणु एहा उपरे स्पष्टीकरण रखिबाकू राज्य सरकारଙ୍କୁ निर्देश देइछन्ति हाईकोर्ट। सेपटे गतकाली कोर्ट रे शुणाणी बेले आवेदनकारी दिलीप बराल पक्ष रखिछन्ति। रत्न भंडार चाबी हजिबा प्रसंग रे जस्टिस रघुवीर दासଙ୍କ रिपोर्ट सार्वजनीन करबा नै सरकार नीरव रहिछन्ति। रिपोर्ट उपयुक्त समय विधानसभा रे उपस्थापित न हेबारु हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइछन्ति आईनजीवी दिलीप बराल। आसंता सप्ताह रे मामलार परवर्ती शुणाणी हेबो। परवर्ती खबर विलंब पई बाइडेन दायी। अपेक्षार अंत होइछि। महाकाशरु सुरक्षित फेरिछन्ति सुनीता विलियम्स और सहयोगी महाकाशचारी। नासा और स्पेसएक्स रो मिशन को मिलिछि बड़ सफलता। तेबे एहा भितर अमेरिका पूर्वतन राष्ट्रपति जो बाइडेन को ऊपर बड़ अभियोग आनिछन्ति स्पेसएक्स रो मालिक एलन मस्क। सुनीता विलंब फेरिबा पई से सीधासलख जो बाइडेन को दायी करछन्ति। महाकाशचारी सुनीता विलियम्स सहयोगी बुच आईएसएस रु 9 मास पर सफलतार सह पृथ्वी को फेरिछन्ति। ए मिशन को नासार क्रू 9 जान एवं स्पेसएक्स रो सहाय्य रे महाकाशचारी पाखकु पठा जाइतिला। परवर्ती खबर मागणा बिजुली योजना रे 93,000 पंजीकरण। राज्य में बढ़ुची पीएम सूर्यघर योजना पाई आग्रह। वर्तमान सुधा एथिपाई 93,376 जन लोक पंजीकरण कर सारिछन्ति। एमानक मध्यरु 2,740 जन हिताधिकारी यार सुविधा पाइथिबा बेले राज्य सरकार एथिपाई 100 कोटी टंका व्ययबराद करछन्ति। विधानसभा प्रधानमंत्री सूर्यघर मागणा बिजुली योजना नहीं विधानसभा प्रधानमंत्री सूर्यघर मागणा बिजुली योजना नहीं किछि एभली तथ्य रखिछन्ति शक्ति मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी खुशी खबर। खूब शीघ्र सरकारी कर्मचारी को खुशी खबर देवे केंद्र सरकार। समस्त वर्गर सरकारी कर्मचारी दरमा वृद्धि हेबाकु जाउछि। वर्ष सारा लोकों सेवा नियोजित कर्मचारी माने महंगा भत्ता अपेक्षा रहितांती। खाली सरकार कर्मचारी कहीं पेंशन भोगी को मध्य एहार फायदा मिलिथाए। एहाकु महंगा भत्ता कहा जाए। जातीय मीडिया रिपोर्ट मुताबक एथर महंगा भत्ता 2% वृद्धि करिपारंती सरकार। तेबे एहाकु नै एजाय केंद्र सरकार पक्षरु कौनसी घोषणा करा जाय नाही, कौनसी सूचना मिली पारि नाही। दीर्घ दिन धरी सरकारी कर्मचारी माने महंगा भत्ता वृद्धि अपेक्षा रहिछन्ति। एबे ई अपेक्षार अंत घटिबाकु जाउछि। मार्च 19 तारिख रे केंद्र कैबिनेट बैठक रे एहाकु नै अंतिम निष्पत्ति निया जाय पारे। परवर्ती खबर डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट को झटका।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ଝଟକା ଲାଗୁଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆମେରିକାର ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ 18 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣେ ଫେଡେରାଲ ବିଚାରପତି ସମାନତର ନୀତିକୁ ଉଦ୍ଧତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷେଧକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଙ୍ଗନବାଡି ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାତି ଅଧିକ ବଢିଲେ ଛୁଟି ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମ ଡେଲିଭରି ହେବ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖରା ବଢିବା ସହ ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେରିଲେ ସୁନି ଡେଇଲି ଡଲଫିନ୍। ସୁନି ତାଙ୍କ ଘର ବାହୁଡ଼ା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବିଶ୍ୱ। 9 ମାସ ମହାକାଶରେ କାଟିବା ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରି ଆସିଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ମୁତାବକ 17 ଘଣ୍ଟାର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ସାରି ଫ୍ଲୋରିଡା ତଟରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଭୋର ପ୍ରାୟ 3:30ଟାରେ ସଫଳ ହେଲା ସ୍ପେସ୍ କ୍ୟାପସୁଲର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ସୁନିତା ଫେରିବା ପରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଭାରତକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା। ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସମୟ ନେଲେ ସରକାର। ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଜାରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଭାରତର ଦାବି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗାଜାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି। ଏଥିସହ ଗାଜାବାସୀଙ୍କୁ ମାନବିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଏଆଇ ମିଶନ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୁଝାମଣା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏଆଇ ମିଶନ ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରରେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଉନ୍ନତ ଫସଲ, ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ମାର୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳତା ପାଇଁ ଏଆଇ ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2035 ସୁଦ୍ଧା ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର। 2040 ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମହାକାଶଚାରୀ ପହଞ୍ଚାଇବ ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଏବଂ ଯଦି ସବୁ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ରହେ ତେବେ 2040 ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବୁଧବାର ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 4କୁ 2ଟି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ 5ଟି ଉପାଦାନ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିଆଇ ନେଣଦେଣରେ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଭୀମ ୟୁପିଆଇରୁ ନେଣଦେଣରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜମାର୍ଗର ନିର୍ମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାଗପୁର ହିଂସା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସୁନିୟୋଜିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କବରରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମୀର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନର ନୂଆ ସଭାପତି। ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନରେ ନୂଆ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାପତି ହେବେ। ଏହି ପଦ ପାଇଁ ସମୀରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ସଭାପତି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। 2029 ଯାଏଁ ସେ ଓଏର ସଭାପତି ହୋଇ ରହିବେ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ଓଏର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ସାବାଡ଼ ହେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 23,138 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇଲେଣି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 109 ସେବା। ଏଣିକି ଶବ ବୋହିବାକୁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଶବ ଆଣିବାରେ ଆଉ ଲୋକେ ହେବେ ନାହିଁ ହଇରାଣ। ମାଗଣାରେ ଶବକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ପଠାଯିବ। 109 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମାଗଣାରେ ଶବ ବୋହିବେ ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶବ ବୋହିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଣିକି ଏସବୁ କଷ୍ଟ ଆଉ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ମାଗଣା ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।
ତେବେ କେବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଜେଲ୍ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ ସୁଧାର। ଜିଲ୍ଲା ଓ ସବ୍ ଜେଲ୍କୁ ମିଶାଇ 11ଟି ଜେଲ୍ରେ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛନ୍ତି କଏଦୀ। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ 55, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ 35, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ 32 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ 5 ଜଣ କଏଦୀ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ରେ କ୍ଷମତାରୁ ଅଧିକ କଏଦୀ ବହୁଛି ଜେଲ୍। ରାଜ୍ୟର 11 ଜେଲ୍ରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଟ୍ୟୁବର ତପି ମିଶ୍ର ଗିରଫ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁଟ୍ୟୁବର ତପି ମିଶ୍ର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ କଲା ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ ବର୍ଷର ପୁରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 17 ଜୀବନ ଗଲା। ସେହି ଦିନର ଲୁହ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲିଭି ନାହିଁ। ହେଲେ ଗତ ହୋଲିରେ ପୁଣି ବିପଦକୁ କରାଗଲା ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆତସବାଜିର ଖୁଲମଖୁଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ।